जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 1 रसायण विज्ञाननी पायानी संकल्पनाओं एमां आपणे आपणा लेक्चर नंबर 3 में छेल्ले आपणा पेम्पलेटना प्रश्न नंबर 9 થી 11 भणी गया हता। हवे आजे लेक्चर नंबर 4 में प्रश्न नंबर 12 थी आगळ वधीए। तो प्रश्न नंबर 12 जे छे ए बहुत सिम्पल क्वेश्चन है, बराबर। हूँ पहला प्रश्न लखीश अने पछी आपणे एनी चर्चा करीशुं। तो प्रश्न है, प्रयोगशाला में गणतरी माटे वपराता अति नाना के अति मोटा मूल्यों ने एसआई एकम में दर्शावा माटे उपयोग में लेवामां आवता पूर्वगो। तो अति नाना के अति मोटा, मोटी अति नानी अथवा अति मोटी संख्याओं ने अनुरूप, बराबर, संख्याओं ने एसआई एकमना अति नाना के अति मोटा मूल्यों ने आपणे ए रीते लखीशुं। भौतिक राशिना एसआई एकम में दर्शावेला अति नाना के अति मोटा संख्यात्मक मूल्यों ने दर्शावा माटे उपयोग में लेवामां आवता पूर्वगो। तो ध्यान रखो। हवे एक्चुअली आ प्रश्न में कई है ज नहीं, याद रखवानो प्रश्न है। 10⁻24 घात, पछी 10⁻18 घात, सॉरी 21 घात, पछी 10⁻18 घात, 10⁻15 घात, 10⁻12 घात, 10⁻9 घात, 10⁻6 घात, 10⁻3 घात, 10⁻2 घात अने 10⁻1 घात। जोजो एवी रीते आ बाजू 10 एटले के 10⁻1 घात, पछी 10⁻2 घात, 10⁻3 घात, 10⁻6 घात, 10⁻9 घात, 10⁻12 घात, 10⁻15 घात, 10⁻18 घात, 10⁻21 घात अने 10⁻24 घात। बराबर। आ जे गुणक मूल्य होय तो ए गुणक मूल्य ने आपणे एक चौक्कस संज्ञा वडे अने नाम आपेला छे। तो अहींया आने योक्टो कहेवाय। दाखला तरीके तमने एवुं आप्युं 10⁻24 घात मीटर, तो आने आ रीते लखवा सिवाय योक्टोमीटर पण लखी शकाय। योक्टोमीटर एटले के वायम, स्मॉल एम, स्मॉल वायम लख्युं होय तो एनो अर्थ एवो थाय के मीटरनी साथे 10⁻24 घात संख्या गुणायेली छे, तो योक्टो। पछी बीजुं आवशे जेप्टो, आनी संज्ञा स्मॉल वाय छे। पछी जेप्टो एनी संज्ञा स्मॉल झेड छे, एनी संज्ञा स्मॉल झेड छे। पछी आटो अथवा आटा तो एनी संज्ञा स्मॉल ए छे। पछी फेमटो तो एनी संज्ञा स्मॉल एफ। पछी पीको तो स्मॉल पी। पछी नेनो तो स्मॉल एन। पछी माइक्रो, जोजो माइक्रो माटे स्मॉल अरे म्यू छे, माइक्रो माटे म्यू छे। पछी मिली तो एना माटे स्मॉल एम छे। पछी सेंटी तो एना माटे सी छे संज्ञा, अने डेसी, बराबर, तो डेसी माटे स्मॉल डी छे। कम्प्लीट। आ याद राखवानी छे। एवी रीते 10 होय तो एने डेका कहेवाय छे। शुं कहेवामां आवे तो एना माटे संज्ञा छे स्मॉल डी ए, डेका। 10⁻2 घात होय तो हेक्टो कहेवामां आवे छे, तो एने स्मॉल एच। पछी 10⁻3 घात होय तो किलो, तो स्मॉल के, ध्यान राखजो। पछी 10�6 घात होय तो मेगा। बस અહીંથી હવે કેપિટલ સંજ્ઞાઓ શરૂ થાય। 10�6 ઘાતથી કેપિટલ તો મેગા માટે કેપિટલ એમ, પછી 10⁹ હોય તો બોલો શું થશે? તો ગીગા,
પછી થશે ગીગા તો સ્મોલ જી, પછી ટેરા તો સ્મોલ ટી, પછી પેટા તો કેપિટલ પી, પછી એક્સા તો એક્સા એટલે સ્મોલ ઈ, પછી તો જીટા તો અહીંયા આવી ગયું ને, જીટા તો કેપિટલ ઝેડ, અને છેલ્લે યોટ્ટા, આ યોક્ટો હતું એવી રીતના યોટ્ટા તો એનું કેપિટલ વાય. જો આ સ્મોલ વાય છે માટે આપણે આમ થોડું નાનું રનિંગમાં કરતા હોય ત્યારે વાય આ રીતે લખતા હોઈએ છીએ. તો એ રીતે હવે એ ડિપેન્ડ ઓન યુ છે. હવે દરેકના ફોન્ટ જુદા હોય, દરેકના અક્ષર જુદા હોય એટલે થોડું તો ચેન્જ રહેવાનું. હવે આને યાદ રાખવાનું છે. હવે આને શું કરવાનું છે? યાદ રાખવાનું છે. બોલો કેવી રીતે યાદ રાખીશું? તો મેં કહ્યું એ હવે પછી જે તમે ભણો છો એને ખાલી પરીક્ષા પૂરતું યાદ નથી રાખવાનું, લાઈફ ટાઈમ યાદ રાખવાનું છે. પરીક્ષા પૂરતું યાદ રાખવાનું, ભણવાનું પૂરું થઈ ગયું એ 10મા ધોરણ સુધી. હવે જે ભણશો એ લાઈફ ટાઈમ યાદ રાખવાનું છે. એનો દૈનિક જીવનમાં તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે, ભવિષ્યમાં નોકરીમાં જશો કે ત્યાં. તો એવી પરિસ્થિતિમાં અહીંયા હું તમને એક વાર્તા કહીશ. એક છોકરો એના મામાના ઘરે રહેતો હતો. હવે બટ ઓબ્વિયસ છે આપણા ગુજરાતી કલ્ચરમાં મામાના ઘરે ભાણિયો રહેતો હોય એટલે મામી થોડી કર્કશા જ હોય. એટલે અહીંયા એ ભાણિયાના રહેવા બાબતે મામી અને એ છોકરાની નાની એટલે કે સાસુ વહુ વચ્ચે બહુ ઝઘડા થતા હતા. એવી પરિસ્થિતિમાં પેલી મામી છે પેલા ભાણિયાને પૂરતું ખાવાનું ના આપે, કપડાં બાબતે, કપડાં ધોવા બધે, ટૂંકમાં બધા પ્રકારના જે હેરાન કરી શકાય એવા બધા મુદ્દા ઉપર એ હેરાન કરતી હતી, જમવાનું પૂરું ન આપતી હતી. એટલે એ બાબતે એક દિવસ એની નાનીએ પેલી મામીને કહ્યું, એ છોકરાની નાનીએ છોકરાની મામીને કહ્યું કે તું આને પૂરું જમવાનું તો આપ. એટલે મામીને ગુસ્સો ચડી ગયો. એ ગુસ્સો ચડ્યો અને પછી જે ગુસ્સામાં એમને જે ક્રિયા કરી છે, બંને વચ્ચે જે ઝઘડો થયો છે, તો એ ઝઘડામાં જે ક્રિયા થઈ છે એ ક્રિયામાંથી મને આ ટ્રીક મળી છે. તો ટ્રીક છે યો જે આ, જોજો હો, એ જો આની જગ્યાએ એ જો આ, એની જગ્યાએ મેં ઉલટું કરી દીધું. ખાલી શું બદલ્યા છે? એનું યો કર્યું અને જે જો હતું એનું જે, એટલે કાનો માત્ર ઉપર લઈ ગયો અને ખાલી કાનો નીચે લાવ્યો. તો એ જો આ ફેંટા પીને મામી સે ડોસી, ડોકા સાથે, ડોકો એટલે આપણે અહીંયા ધોકો લઈશું, ડોકા સાથે બોલી, હલકટ કિલો મેગી તારા પેટમાં એક સાથે જાય. બરોબર? એટલે પેલી મામી શું થઈ? ગુસ્સે થઈ. એટલે બજારમાંથી કિલોનું, એના ઘરમાં કિલોનું મેગીનું પેકેટ પડ્યું હતું એ બાફી દીધું, આપી દીધું અને કંઈ ડોસીને ભાણિયાને કીધું લો ખાઓ. એટલે ડોસીને પછી તાવ ચડ્યો, આમ ગુસ્સો ચડ્યો. એટલે ભાણિયો પછી આ છે ને, ભાણિયો આ ઘટનાનું વર્ણન કરે છે કે એ જો આ યોક્ટો ઝેપ્ટા આટા, ફેન્ટા, ફ્રીજમાં ફેન્ટાની બોટલ પડી હતી, માજીએ ઘટઘટાઈ ગયા, આમ દારૂ પી ગયા હોય ને એવું કર્યું. અને પછી તાવ ચડ્યો એટલે શું કીધું? એ જો આ ફેન્ટા પીને મામી સે ડોસી ડોકા, ડોકો એટલે એનો ધોકો આપણે લઈશું. તો ડોસીએ ધોકો લીધો અને પેલી મામીને કીધું. તો એ જો આ ફેન્ટા પીને મામી સે ડોસી ડોકા સાથે બોલી, હલકટ આ કિલો મેગી તારા પેટમાં એક સાથે જાય તો ભાણિયાને ખવડાવે છે. કિલો મેગી તારા પેટમાં એક સાથે જાય, ખબર પડી ગઈ? તો આના ઉપરથી યોથી શરૂ કરો, એ પૂરું થાય છે. તો એ જો આ તો યોક્ટો ઝેપ્ટા અને આટા. પછી ફેન્ટા તો બધું સેટ થાય જ છે, ફેન્ટોમીટર, પિકોમીટર, નેનોમીટર, માઇક્રોમીટર, મિલીમીટર, સેન્ટીમીટર, ડેસીમીટર, ડેકામીટર. પછી હલકટ ઉપરથી હેક્ટોમીટર, પછી પાછું કિલો, મેગા, ગીગા, ટેરા, પેટામીટર, એક્સામીટર અને જીટામીટર અને યોટ્ટામીટર. એટલે મીટર હું પાછળ બોલું છું. એ રીતે કિલો ગ્રામ હોઈ શકે, કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ હોઈ શકે. તો આના આધારે તમે યોગ્ય પસંદગી કરી શકશો. હવે જો આમાંથી કેવા MCQ પૂછાય એની વાત કરીએ તો
મેં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે અંદર, એટલે ખાલી પ્રશ્ન જ બનાવેલો છે. જવાબ કઈ રીતે શોધવો એ શીખવાડું તમને. તો તમને એવું કહે કે 10 નેનોમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા, બોલો લખ્યું છે, કેપિટલ M સ્મોલ m. તો શું કરવાનું? આ નેનોમીટર, આ મેગામીટર થયું, તો આપણે અહીંયા x મૂકી દેવાનું જે ખાલી જગ્યામાં. x બરાબર 10 નેનોમીટર છેદમાં મેગામીટર થયું. ચલો આ n અને m આપણને ખબર છે શું છે, સંખ્યાત્મક મૂલ્યો છે. તો 10 ગુણ્યા 10⁻9 મીટર એટના આ 10⁶ મીટર. મીટર મીટર ઉડી ગયા, 10⁶ ઉપર ગયા એટલે માઇનસ થયા. તો 9 6 15, 15માંથી 10 ગયા એટલે 1 ગયા એટલે 10⁻14. તો અહીંયા લખાય 10⁻14 મેગામીટર. 10 નેનોમીટર બરાબર 10⁻14 મેગામીટર. આવો કોઈ પણ એમસીક્યુ પૂછાય તો તમારે જે ખાલી જગ્યા છે એમાં એક્સ મૂકવાનો, એક્સને સૂત્રનો કરતા કરવાનો, પછી જે તે એકમની આગળ જે સંખ્યાત્મક પૂર્વક આપ્યો છે એ પૂર્વકનું મૂલ્ય મૂકવાનું. અહીંયા નેનોનું મૂક્યું, અહીંયા મેઘાનું મૂક્યું, પછી છેદ ઉડાડવાના, મીટર મીટર ઉડી જશે અને જે સંખ્યા આવે અહીંયા મૂકી દેવાની છે. બોલો કમ્પ્લીટ આવડશે? ચલો એના પછી આગળનો પ્રશ્ન, ભાઈ આ બધું તમે ફિઝિક્સમાં ભણીને આવ્યા છો એટલે બટ ઓબ્વિયસ તમને થોડું પેલું લાગશે, પણ તોય મારી ફરજમાં આવે છે ભણાવવું, બરાબર? તો પ્રશ્ન નંબર 13 છે વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિ. તો સૌથી પહેલાં તો વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિની જરૂર શા માટે પડી આપણે એની વાત કરીશું. તો વિજ્ઞાનના અભ્યાસમાં ઘણી બધી સંખ્યાઓ ખૂબ જ મોટી હોય છે અને કેટલીક સંખ્યાઓ ખૂબ જ નાની હોય છે. હવે આવી મોટી સંખ્યાઓ અને નાની સંખ્યાઓની વાત કરીએ તો મોટી સંખ્યા જ્યારે ગણતરીમાં લઈએ અને આપણે કેલ્સીથી ગણતરી કરવા જઈએ અથવા તો મેન્યુઅલી કરવા જઈએ તો ગણતરી બહુ લાંબી નટપટી થાય. નાની સંખ્યા, દાખલા તરીકે આપણે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ લઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનનું દળ, હવે જો હું વાસ્તવમાં અહીંયા નહીં લખી શકું, પણ તેમ છતાં આપણને ધારો કે કોઈ વસ્તુનું દળ 0.000000004 યુનિટ છે અને ગણતરીમાં એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ આટલું અવગણીએ છે, ચલો છોડી દો, નહીં ગણવું, તો પછી આખી દુનિયા વજન વગરની થઈ જાય, દળ વગરની થઈ જાય, કારણ કે એ કોણે જ આખી દુનિયા બનાવેલી છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે અતિ મોટા કે અતિ નાના મૂલ્યોનો ઉપયોગ તો કરવાનો છે, અતિ નાના કે અતિ મોટો મૂલ્યોનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને એના કારણે એ ગણતરી કેવી થઈ જતી હતી? અટપટી. તો હવે એનો વિકલ્પ વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢ્યો. જેમ કે અહીંયા હું તમને મોલ સંખ્યા કહું, ધ્યાન રાખજો કે સિમ્પલ વસ્તુ છે. તો મોલ સંખ્યા જે છે, વિજ્ઞાનમાં આપણે જે મોલ સંખ્યાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ એ વાસ્તવમાં એ મૂલ્ય છે 602, પછી 200 અને પછી જોજો 1 2 3 4 5 6 હા, આવડી મોટી સંખ્યા છે. હવે આવડી મોટી સંખ્યાનો આપણે ગણતરીમાં ઉપયોગ કરવા જઈએ તો ગાંડા થઈ જઈએ. તો એના વિકલ્પ સ્વરૂપે આપણે શું કર્યું ખબર છે? આને વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં ફેરવી. બોલો હું અહીંયા પોઈન્ટ મૂકું તો કંઈ ફરક પડે ખરો? ના. ધ્યાનથી સમજજો. તો એ પોઈન્ટને મેં ખસેડીને સીધો જ પહેલા અંકની પછી લાવી દીધો. એટલે કે અહીંયા અંકને આપણે શું કરવાનું? ડાબી કે જમણી, અરે પોઈન્ટને, દશાંશ ચિહ્નને ડાબી કે જમણી બાજુ ખસેડવાનું. બોલો મેં અહીંયા કઈ બાજુ ખસેડ્યો? ડાબી બાજુ. જો ડાબી બાજુ ખસતો હોય તો એ વખતે ગુણ્યા 10ની જેટલા પદ ખસે એટલી, બોલો શું કરવાની? ધન ઘાત લખવાની. તો આપણે આ સંખ્યાને લખીએ તો 6.022 ગુણ્યા, હવે કેટલા પદ ખસ્યો છે ગણો તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, તો 23 ઘાત. તો આ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા આ રીતે લખી, આ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા એ રીતે લખી. હવે હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ લઈએ. જોજો હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ, તો હાઇડ્રોજન પરમાણુના દળમાં કેટલા, તો H પરમાણુનું દળ
એમાં વાસ્તવિક મૂલ્ય જો એની મૂળ સંખ્યા સ્વરૂપે લખવા જઈએ તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ને 23 ફરી ગણી લેવા પડે કારણ કે આમાં ભૂલ ના ચાલે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 પોઈન્ટ 166 ગ્રામ છે. આટલું હવે તમે વિચારો હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દળ આટલું નાનું છે, શું એને અવગણીએ તો અવગણી શકાય? જો અવગણીશું તો દુઃખી થઈ જઈશું. કેમ? કારણ કે આખી સૃષ્ટિ હાઇડ્રોજનની બનેલી. જો હાઇડ્રોજનને અવગણીએ તો આખી સૃષ્ટિ વેઇટલેસ થઈ જાય, તો એ ચાલે નહીં. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે જોઈ લઈએ તો અહીંથી આ પોઈન્ટને ક્યાં ખસેડીશું? તો આ એકડાની પહેલાં ક્યાં ખસેડીશું? એકડાની પહેલાં. ઓકે. હવે જો જ્યારે પણ આપણે એને વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં ફેરવતા હોઈએ ત્યારે જે પણ અંક છે એમાં શૂન્ય, આપણી જે સંખ્યાત્મક મૂલ્ય છે એમાં જે 1 થી 9 એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણ છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણના પહેલા અંક કોઈ પણ હોય, પછી 1 થી 9 સુધીનો કોઈ પણ હોય, ત્યાં સુધી આપણે શિફ્ટ કરવાનું. દાખલા તરીકે આ મીંડું અહીંયા એકડાની જગ્યાએ મીંડું હોત તો ક્યાં શિફ્ટ કરવું પડ્યું હોત પોઈન્ટને? તો 6 પછી. તો આપણે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. બોલો અહીંયા કઈ બાજુ ખસીશું? તો જમણી બાજુ. જમણી બાજુ કેટલા પદ ખસ્યા? તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 ને 24. તો 24 પદ ખસ્યા. તો હવે આપણું મૂલ્ય થશે 1.66 ઇન્ટુ 10 જોજો જેટલા પદ ખસે તો ડાબી બાજુ જેટલા પદ ખસે એટલું ધન હોય, તો જમણી બાજુ જેટલા પદ ખસે એટલું ઋણ હોય. એટલું કેવું હોય? ઋણ. બોલો કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? 1.66 ઇન્ટુ 10 - 24. ધારો કે અહીંયા મીંડું હોત તો પછી આપણે અહીંયા શિફ્ટ કરવું પડ્યું હોત તો 6.6 ઇન્ટુ 10 તો એક વધુ પદ ખસ્યું જોવાના કરતાં, તો -25. બોલો કમ્પ્લીટ. તો આ રીતે વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં ફેરવાય. ટૂંકમાં વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં પ્રયોગો દ્વારા નક્કી એટલે કે અવલોકિત કરેલા અથવા તો ગણતરી કરેલા મૂલ્યોને ધ્યાન રાખજો. ગણતરી કરેલા મૂલ્યોને અથવા તો અવલોકન કરેલા મૂલ્યોને n ગુણ્યા 10 n ગુણ્યા 10 n સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે છે, જ્યાં n બરાબર બોલો 1 થી મોટી, n બરાબર 1 થી મોટી અને 9.999 થી નાની, એટલે કે 10 થી નાની. એમ 9.999 થી નાની, 1 થી મોટી અને 9.999, એટલે કે ટૂંકમાં પછી સ્મોલ n એટલે તો સ્મોલ n એટલે દશાંશ ચિહ્નએ સ્થાનાંતરિત કરેલા પદોની સંખ્યા, જ્યાં જો દશાંશ ચિહ્ન ડાબી બાજુ ખસતું હોય તો એટલા પદ એનું મૂલ્ય એટલા પદ ધન હોય, અને જો જમણી બાજુ ખસતું હોય તો એનું મૂલ્ય એટલા જ પદ ઋણ હોય છે. જોજો ભાઈ, હું તમને મારા શબ્દોમાં શીખવાડું છું. ચોપડી પ્રમાણે આ બધું ચોપડી પ્રમાણે કરવાની જરૂર નથી. ઓકે. પછી વાંચવા માટે ભલે ચોપડી કરીએ, પણ આપણે આને પ્રેક્ટિકલમાં યુઝ જ કરવાનું છે. આ થિયરીમાં બહુ રેર કેસમાં હા MCQમાં એમાં પૂછાય, પણ અત્યારે હાલ આપણે તૈયાર કરીશું. બરાબર. તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 13 પણ પૂરો થઈ ગયો. ચલો, એના પછી 14મો પ્રશ્ન, વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં દર્શાવેલા અંકોનો સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર. તો એમાંથી આપણે સૌથી પહેલાં લઈશું વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં દર્શાવેલા
અંકોના ગુણાકાર અને ભાગાકાર. તો બહુ સિમ્પલ છે. હું આને સીધું ઉદાહરણ લઈને શીખવાડીશ. દાખલા તરીકે તમને એમ કહે કે 5.6 ગુણ્યા 10⁹ એક સંખ્યા આપી છે, બીજી 6.7 ગુણ્યા 10⁻10 આપી છે. હું અંદરનું ઉદાહરણ લઉં એવું જરૂરી નથી હો ભાઈ, મારે આપણે મોઢે બનાવી શકાય, ખાલી શરત એ છે કે ગણતરી સાચી હોવી જોઈએ. ઉદાહરણ અહીંયા તો અહીંયા શું કરીશું બોલો? તો 5.6 ગુણ્યા 6.7 ગુણ્યા 10⁹ + 10. આ બેનો જે ગુણાકાર આવે એના ગુણા કમ્પ્લીટ. તો આમાં કંઈ બીજું મારે ધાર મારવાનું નથી. ક્લિયર? ચલો ભાગાકાર લઈએ. આ ગુણાકાર હતો, હવે ભાગાકાર લઈએ. તો ભાગાકારમાં બોલો હું અહીંયા ભાગ્યાનું નિશાન કરી દઉં તો પછી શું કરવાનું? 5.6 ગુણ્યા 10⁹ છેદમાં 6.7 ગુણ્યા 10⁻10. તો આપણને ખબર છે, હવે તો તમે ફિઝિક્સમાં ભણીને આવ્યા છો, આ ઉપર જતું રહે એટલે બોલો આ બેનો ભાગાકાર ધારો કે x થયો ગુણ્યા 10⁹ - 10 એટલે કે x ગુણ્યા 10⁻1. કમ્પ્લીટ. ગુણાકાર ભાગાકારમાં બીજી કંઈ ધાર મારવાની નથી. ચલો એના પછી સરવાળો બાદબાકી ભણી લઈએ. તો સરવાળો બાદબાકીમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. ગુણાકાર ભાગાકારમાં કંઈ ધાર નથી મારવાની, પણ સરવાળા બાદબાકીમાં થોડી ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું અથવા તો શું ભૂલ થશે આપણી એની ચર્ચા કરી લઈએ. તો જોઈએ અહીંયા આપણે જે ઉદાહરણ લીધું છે એ ઉદાહરણનો જ ઉપયોગ કરીએ. આપણે બીજા કોઈનો ઉપયોગ કરવો જ નથી. આપણે જે ઉદાહરણ લીધું છે એનો ઉપયોગ કરીએ. બોલો હું અહીંયા વત્તાનું નિશાન કરી દઉં. તો 8મા ધોરણમાં આપણે ભણીને આવ્યા છીએ. બોલો આમાંથી શું થશે? તો સૌથી પહેલાં તમારે આ ઘાતો સરખી 8માં 8, 9, 10માં આપણે ભણી ગયા છીએ બહુપદીના સરવાળા બાદબાકી. એની અંદર કોઈ એક પદ સરખું, હવે આ તો સરખું થાય એવું નથી, તો 10ની ઘાત સરખી થાય તો હું આની જગ્યાએ બોલો 0.56 ગુણ્યા 10⁻10 લખી શકું. આ બાજુ ખસ્યો એટલે એક ઘાત વધી, વત્તા 6.7 ગુણ્યા 10⁻10 લખી શકું. સમજ્યા? તો હવે આ 10⁻10 કોમન કાઢી લો તો 0.56 વત્તા 6.7 ગુણ્યા 10⁻10. તો હવે તમે કરી શકો છો તો 7.26 થશે. 7.26 ગુણ્યા 10⁻10. હવે જો મેં અહીંયા એક વસ્તુ કરી એ તમે નોટિસ કરી હોય તો સારું, નહીંતર હવે હું તમને જણાવી દઉં કે જ્યારે સરવાળો કે બાદબાકી આવે, આપણે અહીંયા ચલો બાદબાકીનું ઉદાહરણ લઈ લઈએ. આ સરવાળાનું હતું, હવે બાદબાકી લઈએ. તો અહીંયા હું ખાલી આના જ વેલ્યુમાં 5.6 ગુણ્યા 10⁻9 માઇનસ 6.7 ગુણ્યા 10⁻10 લઈ લઉં છું. તો આવી પરિસ્થિતિમાં કરવાનું શું બોલો? તો આપણે ચલો આ એક ગણિતું ને એમાં બીજું એક કરી જોઉં. બીજું એક કરું. મેં આ 9ને 10માં ફેરવ્યું, એના 10ને 9માં ના ફેરવી શકાય? ચલો તો આ પહેલી રીત હતી. તમે નક્કી કરજો બેમાંથી સાચી કઈ છે. તો 5.6 ગુણ્યા 10⁻9 વત્તા 67 ગુણ્યા 10⁻9 કરાય. ખબર પડી? ચલો એવી રીતે તો આ બેનો સરવાળો હવે 67 ને 5 72, તો 72.6 ગુણ્યા 10⁻9 થશે. બોલો આ બેમાંથી કયો જવાબ સાચો કહેવાય મને એમ કહો? તો સંખ્યાત્મક મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ બંને સાચા છે, પણ એસઆઈ પદ્ધતિની દ્રષ્ટિએ આ ખોટો છે. બોલો કેમ ખોટો છે? એસઆઈ પદ્ધતિની દ્રષ્ટિએ આ ખોટો છે કારણ કે વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિઓમાં જ્યારે સરવાળો બાદબાકી થતો હોય ત્યારે ફાઇનલી જવાબ વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં જ લખવો પડે. એટલે કે 1થી મોટું અને 9.999થી નાનું મૂલ્ય જ હોવું જોઈએ. આ તો 72.6 થઈ ગયું, વધી ગયું. તો આપણે આ રીતે તમે ગણતરી કરશો તો વાંધો નહીં, અને પછી અહીંયા ફેરવો તેથી 7.26 × 10⁻10 તો પાછો સાચો પડે. પણ આટલે અટકી જાઓ તો ખોટો પડે. તો બોલો આટલું ના કરવું હોય તો આપણે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, હંમેશા નાની ઘાતને મોટીમાં ફેરવવાની. હંમેશા
નાનીને મોટીમાં ફેરવવાની. ચલો અહીંયા એવું કરીએ તો પહેલું બોલો 0.56 ગુણ્યા 10 માઇનસ 6.7 ગુણ્યા 10 તો હવે 0.56 માઇનસ 6.7 ગુણ્યા 10 થઈ. હવે 6.7માંથી 56 ગયા એટલે 6.14 ગુણ્યા 10 ચલો મેં આમાં પણ શું કર્યું બોલો, 9ને શેમાં ફેરવી 10માં. હવે આપણે ઊંધું વિચારીએ. ચલો તો 5.6 ગુણ્યા 10 માઇનસ 6.7 ગુણ્યા 10 છે. હું આ 10ને 9માં ફેરવું તો 5.6 ગુણ્યા 10 માઇનસ 67 ગુણ્યા 10 થશે. 67 ગુણ્યા 10 માઇનસ 9 થશે. તો હવે બાદ બાકી કરીએ તો 5.6 માઇનસ 67 ગુણ્યા 10 થઈ. બોલો ફાઇનલ આન્સર તમારો શું આવશે? તો 1 મિનિટ, હા બરાબર. તો તમારો જવાબ આવશે 61.4 આવશે ગુણ્યા 10 બોલો આઈ જવાબ અને આઈ જવાબ સંખ્યાત્મક મૂલ્ય સરખું છે, તેમ છતાં જવાબ ખોટો છે. કેમ ખોટો છે? અંતિમ જવાબ વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં આવવો જોઈએ. તો તમે આટલું કરીને મૂકી દેશો તો માર્ક્સ નહીં મળે, પણ પછી આમ કરો કે 6.14 ગુણ્યા 10 તો પાછું સાચું પડે. તો આવી ભૂલ થાય જ નહીં, આવી ભૂલ થાય જ નહીં. એ માટે આપણે શું કરીશું? તો આપણે હંમેશા નાની ઘાતને મોટી ઘાતમાં ફેરવીશું. નાની ઘાતને મોટી ઘાતમાં ફેરવીશું એટલે આપણો જવાબ સીધો જ શેમાં આવી જાય? વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં કમ્પ્લેટ. ચલો ધારો કે હવે હું આના જ રકમને અહીંયા ચેન્જ કરું છું, ખાલી આ ઘાત બદલું છું, એટલે તો સરવાળો જ કરીએ, પછી નીચે બાદબાકી કરીશું. તો એક કામ કરો ને, અહીંયા બાદબાકી પહેલી કરીએ તો 5.6 ગુણ્યા 10 માઇનસ 9 માઇનસ 6.7 ગુણ્યા 10 માઇનસ 10. ચલો તો આમાં શું કરીશું? મેં શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે. તો આ બેમાં મોટી ઘાત કઈ છે? તો -9 એ મોટી કહેવાય. માઇનસમાં 9 નાની એ મોટી, ધનમાં મોટી એ મોટી. તો બોલો આને એમના એમ રહેવા દીધું અને આને શું કરવું છે? -9 કરવી છે. -9 કરવી છે એટલે ધન તરફ જવું છે. તો 0.67 ગુણ્યા 10 માઇનસ 9 થશે. અને હવે તમે લખો તો 5.6 માઇનસ 0.67 ગુણ્યા 10 માઇનસ 9 કોમન નીકળે. તો એવી પરિસ્થિતિમાં હવે 5.6 માંથી 0.67 ગયા એટલે કે 4.97 ગુણ્યા 10 માઇનસ 9 જુઓ થઈ ગયો ઓટોમેટિક તમારો જવાબ. હવે ચલો બાદ બાકી સરવાળો લઈ લઈએ. તો અહીંયા હું ખાલી ઘાત બદલી નાખું અને સરવાળો કરીએ. બોલો તો -9 અને -10. તો આમાં પણ તમે શેમાં ફેરવશો? તો આને મોટીમાં ફેરવશો કારણ કે નાની છે. તો 5.6 એમના એમ રાખ્યા વત્તા બોલો અહીંયા શું કરું? તો 0.67 કારણ કે -9 કરવી છે, ઘટાડવી છે ઘાત, વધારવી છે. વધારવી હોય તો ડાબી બાજુ જવાનું, ઘટાડવી હોય તો જમણી બાજુ. તો એક પદ આ બાજુ ખસ્યો એટલે બોલો હવે 5.6 ગુણ્યા 6.67 એટલે 6.27 થયા ગુણ્યા 10 માઇનસ 9. બોલો આમાં પણ વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં જવાબ આવી ગયો. તો ટૂંકમાં સરવાળા બાદ બાકીમાં જ ધ્યાન રાખવાનું છે. ગુણાકાર ભાગાકાર તો સીધા છે. બોલો શું કરવાનું? હંમેશા નાની ઘાતને મોટી ઘાતમાં ફેરવવાની, પછી જ સરવાળો બાદ બાકી કરવાનું. દાખલા તરીકે અહીંયા 12 હોત તો શું કરત? દાખલા તરીકે -12 હોત તો એને 9માં ફેરવવા જ પડે, અને 9માં ફેરવવા માટે 3 સ્ટેપ પાછું જવું પડશે. તો અહીંયા 0.067 ગુણ્યા 10 માઇનસ 9 થાય. 0.067 ગુણ્યા 10 માઇનસ 9. બોલો ક્લિયર? ચલો એના પછી તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 14 અને 15 બે પૂરા થઈ ગયા છે. 14 અને 15. હવે એના પછી
એના પછી પ્રશ્ન નંબર 16. આ જે પ્રશ્ન આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ તમને પ્રેક્ટિકલ વર્કમાં કામમાં આવશે. શેમાં કામમાં આવશે? પ્રેક્ટિકલ વર્કમાં. યાદ રાખજો, તમે ભવિષ્યમાં પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ આપવા જાઓ ત્યારે આ બધી આજે જે આ પાઠમાં ભણી રહ્યા છે બધું પ્રેક્ટિકલમાં કામમાં આવે. તો અવલોકનની ચોક્કસતા, ચોક્કસતાને ચોકસાઈ પણ કહેવાય છે, અને પરિશુદ્ધતા જેને યથાર્થતા પણ કહે છે. સમજાવો. હવે જો આની વ્યાખ્યા આપ્યા કરતાં એક ઉદાહરણ લઈને સમજીએ તો વધારે ખબર પડે. બરોબર? ચોક્કસતા અને પરિશુદ્ધતા બે શબ્દો ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો વધારે ખબર પડે. તો હું પહેલાં ચલોને વ્યાખ્યા આપી જ દઉં. તો ચોકસાઈની વ્યાખ્યા થાય છે કોઈપણ રાશિના પ્રયોગ દ્વારા અથવા તો અવલોકિત કરેલા મૂલ્યો અથવા તો ગણતરી કરીને મેળવેલા સૂચક મૂલ્યો તેના સાચા મૂલ્યથી, આપણે પહેલું તો અહીંયા વ્યાખ્યા લખી જ દઈએ, વ્યાખ્યા તો લખી જ દઈએ. તો જો અવલોકનોની પરિશુદ્ધતા અથવા તો ચોક્કસતા, તો અવલોકનોની ચોક્કસતા એની વ્યાખ્યા છે કોઈ પણ પ્રયોગનું અવલોકિત મૂલ્ય અથવા ગણતરી કરીને મેળવેલું સૂચક મૂલ્ય. બરાબર? કોઈ પણ પ્રયોગ, એ પ્રયોગમાં કોઈ પણ રાશિનું એવું જો એ રીતે લખો હોય તો રાશિનું પ્રાયોગિક મૂલ્ય, કોઈ પણ ભૌતિક રાશિનું પ્રાયોગિક મૂલ્ય અથવા ગણતરી કરીને મેળવેલું સૂચક મૂલ્ય તેના વાસ્તવિક એટલે કે સાચા મૂલ્યથી કેટલું નજીક છે તે બાબત જે તે પરિણામ અથવા તો પ્રયોગ અથવા રાશિના માપિત અથવા તો ગણતરી કરેલા સૂચક મૂલ્યની શું દર્શાવે? જે તે અવલોકનની ચોક્કસતા દર્શાવે છે. બરોબર? કેટલું નજીક છે તે બાબત કમ્પ્લીટ. ચલો એના પછી પરિશુદ્ધતા કહીએ, એટલે કે યથાર્થતા, સચ્ચાઈ. તો કોઈ પણ ભૌતિક રાશિના એકથી વધુ વખત પ્રયોગ કરીને કે ગણતરી કરીને મેળવેલા સૂચક મૂલ્યો એકબીજાથી કેટલા નજીક છે તે બાબતને, જેટલા વધુ નજીક એટલી પરિશુદ્ધતા વધારે. બરોબર? તો એકબીજાથી કેટલા નજીક છે તે બાબતને અવલોકનોની પરિશુદ્ધતા કહે છે. હવે આને સમજવા માટે હું એક ઉદાહરણ લઈશ. હું પહેલાં એક ચાર્ટ દોરી દઉં, કારણ કે સંખ્યાત્મક મૂલ્યો છે. તો વિદ્યાર્થી A, B અને C, 3 વિદ્યાર્થીને આપણે એક પ્રયોગ આપીએ છીએ. ત્રણેય જણા પ્રયોગ કરે છે. પ્રયોગ 1, પ્રયોગ 2, પ્રયોગ 3 અને એનું સરેરાશ મૂલ્ય. તો પહેલો જે વ્યક્તિ, એના 3 પ્રયોગોના મૂલ્યો છે 9.81, 9.80 અને 9.79. બોલો, સરેરાશ 9.80 થઈ. પછી 10.25, 9.75, 10. બોલો, સરેરાશ 10 થઈ. અને ત્રીજું 10.01, 9.99 અને 10.00. તો સરેરાશ 10 થઈ. ચલો હવે
આમાંથી તમે વિચારો કે કયા વિદ્યાર્થીનો પ્રયોગ વધુ ચોક્કસ અને યથાર્થ છે, એટલે કે પરિશુદ્ધ છે. વિચારો તો આપણે પછી સમજીએ. પહેલા તમે વિચારી લો. તો જો અહીંયા કોનો પ્રયોગ વધુ ચોક્કસ છે એ નક્કી થાય, પણ પરિશુદ્ધ નક્કી નહીં થાય. કારણ કે આપણને આજે ધારો કે કોઈ વસ્તુનું દળ જ માપ્યું છે, તેનું સાચું મૂલ્ય કેટલું છે આપણને ખબર નથી. ઓકે, તો આપણે એનું સાચું મૂલ્ય ધારો કે 10 ગ્રામ છે એવું ધારીને ચાલીએ. 10.00 છે. એટલે હવે બે વસ્તુ તમે માપી શકશો. બોલો ચોકસાઈ. તો ચોકસાઈમાં પ્રયોગના જે મૂલ્યો છે, અવલોકિત મૂલ્યો, તેના વાસ્તવિક મૂલ્યથી કેટલા નજીક છે? 1 મિનિટ. હા, એને શું કહેવાય? તો એને એક, તો આનું વાસ્તવિક મૂલ્યથી કોણ નજીક છે? બોલો, ચલો કહો મને. તો આપણે પહેલાં વિદ્યાર્થી એની વાત કરીએ. બોલો, વિદ્યાર્થી એના જે મૂલ્યો છે એમાં એ અવલોકનો એકબીજાથી નજીક છે. અવલોકનો એકબીજાથી નજીક છે, બરાબર. એટલે કે એ અવલોકનો પરિશુદ્ધ છે. પણ હવે ધારો કે વીંટીનું જ વજન છે, તો વીંટીનું વજન 10 ગ્રામ છે, પણ વિદ્યાર્થી એ કરેલા પ્રયોગનું સરેરાશ મૂલ્ય જે આવ્યું છે 9.80 આવ્યું છે, એટલે કે સાચાથી દૂર છે, બરાબર. ચલો, એટલે કે ચોક્કસ નથી, બરાબર. પરિશુદ્ધ છે પરંતુ ચોક્કસ નથી. ચલો બીજું જુઓ. તો બીજામાં અવલોકનો તો 10.25, 9.75 ને 10G. તો જો અવલોકનો એકબીજાથી ઘણા બધા દૂર છે. અવલોકનો એકબીજાથી ઘણા દૂર કહેવાય, એટલે કે પરિશુદ્ધ અથવા તો યથાર્થ નથી. પરિશુદ્ધ અથવા તો યથાર્થ નથી. પણ જો એનું સરેરાશ મૂલ્ય કેટલું આવે છે, બરાબર, તો 10 આવી ગયું. પણ આ 10ને ચોક્કસ ગણાય નહીં. કેમ? આ 10ને ચોક્કસ ગણાય નહીં કારણ કે સરેરાશ છે. સરેરાશ ક્યારે ચોક્કસ ગણાય? તો ઉપરના મૂલ્યમાં જે આપી છે સરેરાશ 9.80 એમાં એને ચોક્કસ ગણાય. કારણ કે જો એના પ્રાયોગિક મૂલ્યોમાં 0.01નો ડિફરન્સ છે, જ્યારે આમાં તો 0.25નો ડિફરન્સ છે. 0.25થી માંડી એટલે કે 0.50 સુધીનો ડિફરન્સ છે. જુઓ, 9.75થી 10.25નો ડિફરન્સ ખાસો મોટો કહેવાય. તો એ વખતે ભલે સરેરાશ મૂલ્ય એના સાચા મૂલ્યની નજીક આવ્યું, પણ તોય એને ચોક્કસ ગણાય નહીં કે પરિશુદ્ધ ગણાય નહીં. હવે પ્રયોગ 3 જોવો તો પ્રયોગ 3માં એ વ્યક્તિ એટલે કે પ્રયોગ 3ને વિદ્યાર્થી સી જુઓ, એના 3 પ્રયોગના મૂલ્યો તો 10.01, 9.99 અને 10, અને સરેરાશે 10 આવી ગઈ. તો બોલો, વિદ્યાર્થી સીનો પ્રયોગ ચોક્કસ પણ છે અને યથાર્થ એટલે કે પરિશુદ્ધ પણ છે. ઓકે, તો આવી રીતે હવે તમે લેબની અંદર જ્યારે પ્રયોગ કરશો ત્યારે તમારા આ રીડિંગ ઉપરથી તમને માર્ક્સ મળશે. તમને જ્યારે લેબની અંદર પ્રયોગ કરશો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામમાં, તો આ રીડિંગ ઉપરથી માર્ક્સ મળશે. તો એ રીડિંગ વખતે તમારા મૂલ્યો બોલો આ 3માંથી કયા પ્રકારના હોય તો વધુ માર્ક્સ મળે? તો 10 માર્ક્સનો પ્રયોગ હોય તો આમાં 10માંથી 9 મળે. કેટલા? બોલો, આ બેમાં કોને વધુ મળશે? તો આને વધુ મળશે. ધારો કે અહીંયા 7 આપ્યા 10માંથી, કારણ કે સાચા મૂલ્યથી ઘણું દૂર છે. તો આને તો 3 કે 4 માર્ક્સ જ મળશે. એ 4 શેના મળશે? એને મજૂરી કરીને એના પ્રયોગ કર્યો એના પરિણામના નહીં મળે. ખબર પડી? તો હંમેશા આપણે એટલું યાદ રાખવાનું, જ્યારે પણ પ્રયોગ કરીએ, એકના એક પ્રયોગ વારંવાર કરીએ, ત્યારે એના મૂલ્યો ખૂબ જ નજીકના હોવા જરૂરી છે. એ ખૂબ જ નજીકના હશે એટલે આ તો સરેરાશ એને જાતે પહેલાં સાચા મૂલ્ય જેટલી આવી જશે. જો બહુ દૂરના આવતા હોય તો શું સમજવાનું કે આપણી પ્રયોગ પદ્ધતિમાં ખામી છે અથવા તો ઉપયોગમાં લીધેલા સાધનમાં કંઈક ખોટ છે. તો એ સાધનને પહેલાં પ્રમાણિત કરી દેવું પડે, બરાબર. ચલો, એના પછી તો પ્રશ્ન નંબર 17. તો પ્રશ્ન નંબર 17નું વિધાન આવું છે કે અર્થસૂચક અંક એટલે શું, તેની ઉપયોગિતા જણાવો. અર્થસૂચક
જેને સાર્થક અંક પણ કહે છે. ફિઝિક્સમાં કદાચ સાર્થક અંક કહે છે. અર્થસૂચક અંક એટલે શું? તમે ભણીને આવ્યા છો એટલે તમને મજા નહીં આવે, પણ તોય થોડી મજા લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તેની ઉપયોગિતા જણાવો. ભલે તમે ભણીને આવ્યા પણ આ ઉપયોગિતા નહીં જાણતા હો. બોલો ભાઈ. હું તમને મારો પરિચય આપું તો ગુજરાત યુનિવર્સિટી ટીવાય પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી ફર્સ્ટ હતો. 210 માર્ક્સના પેપરમાંથી 175 હાઈએસ્ટ હતા અમારા યુનિવર્સિટીમાં. એનું કારણ કે હું આ બધું જાણતો હતો. તો તમારે આ છે ને પ્રેક્ટિકલમાં માર્ક્સ લાવવા માટે આ પાઠ ભણવાનું છે. સાથે સાથે જી નીટમાં પણ આનું મહત્ત્વ છે. જી નીટમાં મેં તમને બીજા પાઠના દાખલા ગણાવ્યા, એમાં મેં સમજાવ્યું હતું. આ બધું યાદ છે ને કે વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં જવાબ લાવો અને પછી તમને આપે. અહીંયા આમાં આપણે શીખીએ છીએ સાર્થક અંકમાં એ જ શીખવાનું છે, એટલે અત્યારે સમય નથી બગાડવો. તો ધ્યાન રાખજો. સાર્થક અંક એટલે શું? તો કોઈપણ પ્રયોગના, હવે હું શબ્દોમાં જ પ્રયોજન કરીશ, તો કોઈપણ પ્રયોગના અવલોકન કરેલા અથવા તો ગણતરી દ્વારા મેળવેલા અવલોકનોના મૂલ્યો જે છે, કોઈપણ પ્રયોગના જે મૂલ્યો છે એ મૂલ્યોમાં એટલે કે જે સંખ્યા મળી આપણને એ સંખ્યામાં અંક તો હોય જ, કારણ કે કોઈ પણ સંખ્યા શેમાંથી બને છે? 0 થી 9 સુધીના અંકોમાંથી. તો એ 0 થી 9 સુધીના જે અંકોની સંખ્યા છે, બરાબર, એ અંકોની સંખ્યાને શું કહેવામાં આવે છે? અહીંયા હાલ અર્થસૂચક અંક નહીં, એ અંકોની સંખ્યા એ આપણને કંઈક સૂચવે છે. એટલે કે તમે કરેલા પ્રયોગની યથાર્થતા સૂચવે છે. યથાર્થતા એટલે મેં હાલ લખ્યું હતું એને પરિશુદ્ધતા સમજાવે છે. દાખલા તરીકે હું એક ઉદાહરણ લઉં છું એટલે તમને સાર્થક અંક એટલે શું ખબર પડી જશે. હું 3 વિદ્યાર્થીને મારી આ વીંટીનું વજન કરવા આપું છું. મને ખબર છે કે મારી વીંટીનું વજન 10 ગ્રામ છે. 10 ગ્રામ છે. ધ્યાન રાખજો, એક વિદ્યાર્થીએ વજન કર્યું, એક જ પ્રયોગ કરવા આપું છું 9.999. પછી બીજાએ વજન કર્યું 10.001. ત્રીજાએ વજન કર્યું 10.1. બોલો, આ 3માંથી કોણ વધુ સચોટ છે? આમાંથી કોનું પ્રાયોગિક મૂલ્ય સૌથી વધુ સાચું છે? વિચારો. તો આનું. ચલો, ચોથો વિદ્યાર્થી લઈ લો. એને 9.99 કર્યું. 5મો વિદ્યાર્થી છે એને 9.9 કર્યું. બોલો, આ બેમાં કેમાં વધુ સચોટ? તો મને ખબર હતી કે મારી વીંટીનું વજન 10.00 ગ્રામ છે. આગળનો અંક મેં લખ્યો નથી. એનો મતલબ કે આ અંક હજુ નહીં જ હોવો જોઈએ, તો જ મેં ના લખ્યો હોય. એટલે કે કોઈપણ વસ્તુનું વજન એના સાચા મૂલ્યથી વધારે થાય એનો મતલબ કે તમારા પ્રયોગમાં ભૂલ છે. ઓછું થવાના ચાન્સીસ છે. પેલું તો ખોટું જ છે. વજન વધારે તો થાય જ નહીં. એ તો ખોટું જ થઈ ગયું. જ્યારે ઓછું થાય તો એનો મતલબ ભૂલ છે. પેલો તો આખો પ્રયોગ ખોટો થયો. ધ્યાન રાખજો, આ વસ્તુ બહુ સમજવા જેવી છે. વાસ્તવિક મૂલ્યથી ઊંચું મૂલ્ય આવે એટલે તમને 0 માર્ક્સ આપી દે લોકો. જો સાચી પદ્ધતિથી માર્કિંગ કરવા બેસે ને તો વાસ્તવિક મૂલ્યથી ઊંચું આવે એનો મતલબ કે તમે પ્રયોગ કર્યો જ નથી, ચોકસાઈ રાખી જ નથી, યથાર્થતા છે જ નહીં, વધારે મૂલ્ય આવે જ નહીં. એનો મતલબ કે તમે પેલું જે પલ્લું છે વજન કરવાનું એને સાફ એનું કેલિબ્રેશન કર્યું જ નથી. ખબર પડી? તો અહીંયા આ સૌથી વધુ સચોટ. ચલો, આપણે આ 3ને ભૂલી જઈએ, 2ને. તો આ 3માં કોણ વધુ સચોટ? તો એ જ. કેમ? તો એને 10 પોઈન્ટ આપણા પાસે આપણને ખબર હતી કે 10 પછી 2 મુદ્દા. તો સોરી, મારી ભૂલ થઈ. બોલો, આ 3માં કોણ વધુ સચોટ? તો આ રહ્યો. કારણ કે એમાંય જો અમૂલ્ય વધી ગયું. આપણને 10 પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા સુધીનું જ જ્ઞાન હતું. અહીંયા તો 3જા આંકડા સુધી લાવ્યો અને 2 આંકડા સુધીનું જ્ઞાન હતું. એનો મતલબ શું થયો? આપણે આને કેન્સલ કરવો પડે. એ કેન્સલ કરીએ તો તમે ભણી ગયા છો. બોલો, આગળ શું થઈ જાય? 9 પોઈન્ટ એટલે સીધું 10 થઈ જાય. 10 જ થાય એમ, 10.00 નહીં. બરોબર? એટલે હવે જોજો, આ વધારે સાચું કે આ વધારે સાચું? તો કોઈ પણ વસ્તુનું એક્ઝેક્ટ મૂલ્ય આ આપણે પેલા ઉપરથી લાવ્યા છીએ રાઉન્ડ ઓફ કરીને, જ્યારે આ નજીકનું થયું એટલે આ સાચું થાય. ભાઈ જો કે આટલું બધું ડીપમાં છે ને સાહેબોએ નથી ચેક કરતા, ખાલી MCQ માટે આપણે આ બધું કરવું પડે.
બરાબર, અમે ભણતા ને ત્યારે સાહેબો આ બધું જ ચેક કરતા. આપણે કહીએ ને સાહેબ માર્ક્સ ક્યાંક આપ્યા બતાવે કે જો ભાઈ તે આ બધું કર્યું છે. અત્યારે તો બધું કેવું છે કે પોતે સાહેબને ઘણી વખત ખબર નહીં હોતી કે આનો ઉપયોગ શું છે, એટલે ચાલ્યા કરે છે. બરાબર, તો બોલો અર્થસૂચક અંકની વ્યાખ્યા આપણે લખીશું. કોઈપણ પ્રયોગના અવલોકિત અથવા તો ગણતરી દ્વારા મેળવેલા અવલોકનોના મૂલ્યો સાથે નિશ્ચિત પ્રમાણમાં અનિશ્ચિતતા સંકળાયેલી હોય છે. નિશ્ચિત પ્રમાણમાં અનિશ્ચિતતા. બોલો આ જે 5 ઉદાહરણો લખ્યા છે એમાં સૌથી વધુ અનિશ્ચિત પરિણામ કયું છે? બોલો. અને સૌથી વધુ ચોક્કસ પરિણામ કયું છે? તો સૌથી વધુ ચોક્કસ પરિણામ એ અને બી છે. ચોક્કસ ભલે રહ્યા પણ યથાર્થ એ છે, આ યાદ રાખજો. કેમ? તો એમાં પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા સુધી ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું છે. અને આ અનિશ્ચિતતાનું પ્રમાણ તે પ્રયોગના અવલોકિત અથવા તો ગણતરી દ્વારા મેળવેલા અવલોકનોના મૂલ્ય દર્શાવતી સંખ્યામાં આવેલા અંકોની સંખ્યાના આધારે નક્કી થાય. મેં તમને પૂછ્યું કે આ 5 મૂલ્યોમાંથી, બોર્ડ ઉપર લખેલા 5 મૂલ્યોમાંથી કયું સૌથી વધુ સુનિશ્ચિત છે? અનિશ્ચિત નહીં, સૌથી વધુ સુનિશ્ચિત. તો કયું થશે? તો એ અને બી બંને થાય. 2 સુનિશ્ચિત થાય, એમાં નિશ્ચિતતા વધારે છે, અનિશ્ચિતતા ઓછી છે. શેના આધારે આપણને ખબર પડી? તો એમાં જુઓ 4 અંકો છે બંનેમાં. નીચેવાળામાં 4 અંક છે, 5 અંક છે. ખબર પડી? આથી કોઈપણ પ્રયોગના અવલોકિત અથવા ગણતરી દ્વારા મેળવેલા અવલોકનોના મૂલ્ય દર્શાવતી સંખ્યામાં આવેલા અંકોની સંખ્યાને અર્થસૂચક અંક અથવા તો સાર્થક અંક કહે છે. હવે સાર્થક અંકની ઉપયોગિતા તો મેં ઓલરેડી સમજાવી છે. જોઈએ તો કોઈપણ પ્રયોગના પરિણામો ચોક્કસ અને પરિશુદ્ધ હોવા જરૂરી છે. આથી પ્રયોગના અવલોકનો દર્શાવતી સંખ્યામાં આવેલા સાર્થક અંકોની સંખ્યાના આધારે અવલોકનોની પરિશુદ્ધતા અને ચોક્કસતાનો અંદાજ મેળવી શકાય છે. અહીં અને પ્રયોગના પરિણામમાં અવલોકિત મૂલ્યમાં સાર્થક અંકની સંખ્યા વધે તેમ પ્રયોગની અનિશ્ચિતતા ઘટે. ધ્યાન રાખજો, અહીંયા જે મેં તમને કહ્યું કે આ 5 મૂલ્યોમાં સૌથી વધુ સુનિશ્ચિત અથવા તો સૌથી ઓછું અનિશ્ચિત પરિણામ કયું છે? કયું છે? પડી ગઈ? એ અને બી. એમાં બી સૌથી વધુ સુનિશ્ચિત છે. તો સાર્થક અંકોની સંખ્યા વધે એમ અનિશ્ચિતતા ઘટે છે. શું થાય છે? અનિશ્ચિતતા ઘટે છે. વળી પ્રયોગના પરિણામમાં અવલોકિત મૂલ્યમાં સાર્થક અંકની સંખ્યા વધે છે તેમ પ્રયોગની અનિશ્ચિતતા ઘટે છે. અને અવલોકિત મૂલ્ય અને વાસ્તવિક મૂલ્ય એટલે કે અર્થસૂચક અંકની સંખ્યા સમાન હોય તો તેવા પ્રયોગ વધુ સુનિશ્ચિત પ્રયોગ ગણાય છે. બોલો આમાં મેં સૌથી વધુ સુનિશ્ચિત પ્રયોગ કોને ગણ્યો હતો? તો 9.99 ને. પોઈન્ટ પછીના 2 આંકડા, બરોબર, પોઈન્ટ પછીના 2 આંકડા અને નજીકનું મૂલ્ય. પોઈન્ટ પછીના 2 આંકડા અને નજીકનું મૂલ્ય એટલે અહીંયા ટૂંકમાં આપણે થોડી બુદ્ધિ ચલાવીને ગણતરી કરીશું તો કરીશું તો આપણને જવાબ વધુ સચોટ મળશે. ચલો હવે અર્થસૂચક અંક નક્કી કરવાના નિયમો. હવે જોજો ભાઈ, તમે ફિઝિક્સમાં જે નિયમો ભણ્યા હોય ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે મને વાંધો નથી, કારણ કે આ ક્યાંય પૂછાતા નથી. આ ફક્ત ને ફક્ત MCQમાં આનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, પૂછાતા નથી, ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. ધ્યાન રાખજો. એટલે મેં થોડું આ નિયમોમાં મારી રીતે મેં લખ્યા છે કે જેથી કરીને તમારો જવાબ ક્યારેય ખોટો પડે નહીં, જવાબ ક્યારેય ખોટો ના પડે. બરાબર, આમાં મેં મારી પોતાની બુદ્ધિ દોડાવી છે. તો એ નિયમોમાં શૂન્ય સિવાયના ભાઈ એક કામ કરીએ, આ પ્રશ્ન પછી રાખીશું, સમય મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ છે. ઓકે.